නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Hello everyone, good morning. Today is the Nikini full moon day of the year 2021. I was invited by the Venerable Sumanthera of Nepal, the head of the London Mindfulness Meditation Center, United Kingdom, to give a Dhamma talk. I hope you all are ready to listen. Dear friends, happiness is our aim of all human beings. We try to be happy and peaceful. We study, finding good jobs, making money, getting married, making a family, and so on. Our attitude towards the happiness is mostly something we achieve and hold. We expect happiness in every moment, even in the future. So we strive to reach this goal. Now you see, we think if we have good education, money, or power, so we think we can be happy. But how much we had to suffer to get good education? How much we suffer to make money? How much we suffer in family life? How much we suffer to bring our children up? As a whole, more than 2/3 of our lifetime we suffered expecting happiness. But are you sure of your happiness? Don't you see something is happening wrong? One of my friends who studied with me at the university 55 years ago very recently came to see me and told me in Sinhala, Swamin Wansa, Udakare mang awurudu 20ක් වෙනකම් මැරි ඉගෙන ගත්තා. පස්සේ මං මැරි රස්සාවල් කළා. Bante, I was dying to learn till my age 20. Then I was dying to make my business success and became a rich person at the age of 45. I got married and made a family. Still I had to die with my family, wife and children, and with relatives and more friends to please them. Now I am 85 and cancer patient, fighting with the death. I was not happy with my whole life, Bhante. Now I understand. I had no time to live. Worked, and suffered a lot. You see, other people whom are associated with this person, must have thought this man is lucky and happier than others. But the story is different.
I was born in a remote village called Pollamure in Balangoda area, Ratnabada district. Those days I remember my father was a village farmer and a native doctor of the small village. He got a small paddy field and chain cultivation. Half of the year, whole family's main thing is to spend time at the paddy field. Another half at the chain. At the meantime, I am as a boy studied at the village school, played with friends, visited relatives, and especially on Poya days, I had to observe 8 precepts, remaining at the temple whole day. We had the opportunity to spend our uh, childhood like a child. So we had a nice time. We were very happy. I was very happy. This village life style is very simple. Living with natural environment, very peaceful, and not much busy, and nothing to show off. Dear friends, we all are holding so many heavy things in our lives. Thinking of making money, thinking of our responsibilities, thinking about the family status, so and so forth. We attach to so many material things. We attach to even our thoughts. And our lives are very competitive, busy, heavy, and no peace at all. The key goal of Buddhism is to point out the path of happiness, which is the main purpose of everyone. The Buddha always describes the peaceful path for well-being of this life and hereafter, the next life. On one occasion, a Brahmin called Poya visited the Buddha and said the Buddha, "We are Bhante, lay people enjoying sensuality, living crowded with spouses and children, using expensive clothes and wearing garlands, scents and cream, handling gold and silver. May the Blessed One teach the Dhamma for those like us for our happiness and well-being in this life and in the future lives." So, Buddha kindly explains in the Vyaggapajja Sutta the fact to his how to successful life and here and hereafter. Buddha said, "Four conditions, my learned friend, conducive to householders' well-being and happiness in this very life. They are the number one, effort. In Pali we call the Utthana Sampada. This explains the importance of earning wealth in righteous way with effort for well-being of this life.
The righteous way mean when we try to get the wealth, we have to earn without harming others. If you do business, you have to not to harm others. Even if you do the government job or if you work for the company, so we must be honest, not to think only the salary, but we have to think that we are doing something good for others. So this is a righteous way. So effort is very important to gain wealth and to have the successful life. The second conditions Buddha explains the vigilance. It's called Arakka Sampada in Pali. Arakka means protection. Whatever we earn, we have to protect and use it in a right way, not to waste unnecessarily, but we have to use that we can use for our day-to-day life, whatever we have and share with others, and at the same time we can use our wealth to gain merits. So this is the vigilance, Arakka Sampada. The third condition Buddha mentioned, good or ideal friendship. If one have a good friendship or ideal friendship, called the Kalyana Mitta. If we get bad friends, our life is becoming miserable, because the bad friends, they take us to bad things. But good friends, they want to stay with us, and they guide us for the good things. For example, virtue or the sila, generosity or the sharing or dana, and maintaining the good thoughts. So the good friends, they lead us to a happy life. So those who like to have a good life, happy life in this life itself, we must have good friends, ideal friends, the Kalyana Mitras. The fourth condition Buddha mentioned, the balanced livelihood, the Samajivita.
This shows the way how to spend wealth according to income in the correct way. But when a layperson knowing the income and outflow of his wealth maintains a livelihood in tune, neither a wasteful nor a penny pincher, understanding the two ends. We call these too much and too little. If you waste, if you spend your wealth too much, that's one end. If you spend too little, so that is the other end. So it must be in the middle. So this is called the middle path, middle way. So this is called maintaining one's balanced livelihood. Even in the thinking, too much of thinking leads us to a miserable life. If you don't think, you think too little, so the life is not successful. So we have to maintain the balance of our thoughts. So the balancing, the happiness comes in between too much and too little. So if you think, I want to learn in the lifetime, study lifetime. So we don't get the chance to enjoy our family life, because study. Some may think to earn money, earning, but they don't get enough time to be with the family. So life does not successful. So in this way, we have to balance everything. The business person, for example, he goes to the business place. So he has to work with the business matter. But when he comes to come home, he should not bring the business to home. So at home you have another society. That means the wife, children. The wife need a happy and lovely husband, and children, they need the lovely father or mother. So even small kids, they like to play with the father or mother. It's no matter we are doing any serious job, when you come home, we should be the right person at home as a mother or father. So this is how we balance the livelihood. We don't want to take our matters at home to the office.
You don't want to think all the time about the house matter at the office. If you work at the office, so our mind should be with the work. And when you come back, you don't want to hold the office work or uh, the business at home. So likewise, the Buddha recommended the four things to have a happy life, householders' well-being and happiness in this very life. Effort, vigilance, ideal friendship, and balanced livelihood. And in this sutra, the Vyagapajja Sutra, the Buddha mentioned four conditions to a householder's happiness in his future or next lives. As Buddhists, we believe we accept the samsaric life, next life, till we liberate from the samsara. So Buddha points out the first one, the accomplishment of faith. We call the Saddha Sampada in Pali, the faith. Secondly, accomplishment of virtue or sila. Thirdly, accomplishment of charity or chaga. Fourth one, the accomplishment of wisdom, panya, the panya sampada. Here the saddha means faith, means in general maintaining the pure thoughts all the time, the purity. When we have the impure thoughts, everything go miserable. So all the time we should maintain the pure thoughts. Wherever you stay, whatever you do, you have to have the pure thoughts. So this is called saddha. Abandoning the bad thoughts, anger or ill will, or the greediness or jealousy like that. So we should be mindful always to understand our thoughts. When the bad thoughts appear, so we have to notify and recognize this is bad thoughts. So we have to be away from that bad thoughts. Anger, for example, if we feels anger, so we should know. We should know the anger appear in my mind. So if you act according to the anger, so you do more wrong things. Your words are not good, your actions are not good. So you have to maintain the pure thoughts all the time. This is what called the saddha. Sila means, or the virtue,
means the maintain the pure physical action and verbal actions. It means to be a good person, to be honest and a person who is not doing any harm to others. Killing, for example, if you kill, that means it's harmful to others. If you steal, it's harmful to others. If you misconduct your sexual life, it's bad to others. If you lie, it is bad to others. If you take intoxications or drugs, so it is bad for others and the person itself. So the sila means like this, at least you have to maintain the 5 precepts. So this is how we can have a good life. It helps you to maintain the happy life in this life itself and the next life. And the third lecture, charity or chaga, means giving or sharing without expecting anything return. So mostly we like to give, but our bad habit is expecting something return. So we don't want to expect anything return. We should just give and be happy. Giving love, giving material things, giving our knowledge, giving the present moods. So everything is given. So we can be happy. The others also will be happy. And finally, the wisdom or panya means balanced mind. Keeping the mind between too much and too little. That means to keep the mind in this moment. This is sometimes we think it's not easy, but if you practice, if you make a habit, so it is easy. When we start to think, mostly we are going to think about the past life, from this moment to the past. Thinking and go far away, thinking. So if we are not thinking about the past, we jump into the future, avoiding the present moment. We neglect the present at this moment. We jump into the future and future expectations, thinking about I must do like this. I'm going to do this. I have to do this like that. So thinking too much. So there is 2 ends: past and future. Sometimes our mind go with the past, and if you don't be in the past thinking, then we jump into the future. So we must be careful to not to jump from this end to that end. So we have to balance our thoughts. We have to try our best to keep our mind in the present moment. Whatever you do, say for example, you work at the office, your mind should be at the office. From time to time you can think about the house and other activity, but the main thing, so you have to think on the place where you are.
whatever you do. So that is why we have to practice meditation. So when you practice meditation, you are training your mind to get this balance. So these are the things Buddha mentioned to householders' happiness in the future and next life. Saddha, or the faith, or the pleasant thoughts, to maintain the pleasant thoughts all the time, and the sila, to have the good character, and chaga, the charity or giving, panya, the wisdom, the balanced thought. So in this way, Buddha point out how to maintain the happiness in this life and the next lives. When we think about the happiness, mostly we expect happiness from unpleasant things. At work, for example, we go to work, but it's not a pleasant place. That's why we expect the holidays. We like holidays than the workplace. When you work at the office, you may come back home thinking, I want to get rest. But when you enter the house, you find so many things to be done. Women especially have to clean, washing the clothes, preparing the dinner, arranging the rooms, and so on. The husband may be tired at work, but home is not a pleasant place for him because of complaining wife. So he chooses the club or bar, comes late home, eat and sleeps. No communication with the family. You see, suffering. You may worry for not finding the free time to see your relatives, to be with your parents or the partner or children. But do you have time to be with you yourself? To be with you yourself? To watch your body? At least to watch your breath? Let me ask, do you have time to go to the mirror and watch how you really are now? Instead of looking at your face or shape and the dress. So you may go to the mirror to arrange your dress or to look in your shape of your body. But you are not going to watch you, to see you. So we have to try our best to find the time every day to go to the mirror and talk to yourself. You aim your finger, the picture you see in the mirror. You address as you.
So you don't want to say, this is I am, but you address him in the person who is in the mirror. Go and see yourself and say, hi, and smile, and talk. Hi, guy, now you are getting older, huh? So normally, although you think still you are young, that's not true. And you are older than last year, even than yesterday. But you have done enough for your family, for your relatives and friends, and even the society of you are living with. You are a successful guy. So whatever you have done, you talk to the mirror and you uh, explain yourself. You have done good, and also at the same time, whatever you have done bad or weakness, some weaknesses in your life, you tell to the person you are seeing in the mirror that you have done this thing, good or bad. So you can adjust yourself. So if you find at least 2-3 minutes every day, early in the morning and late in the evening, like this, to be with you, with your body and with your respiration or the breath, from that you start to understand how you are yourself and how to make you happy. And you may have garden, reserve 5 or 10 minutes to talk to your plants and make them happy. Watering, touching and loving them, the plants. They surely pay back the real happiness to you no time. Working at the garden is the best physical exercise, the best place to have the physical exercise and meditation to make you fit and happy, to be with the plants. 5-10 minutes is enough. So you can change the whole life with this 10 minutes, within this 10 minutes, 5 minutes. All those who are born in the family with the Buddhist background know that the attachment is the cause of suffering. Called the Trishna, or the craving. Attachment to the family, attachment to the wealth or money, attachment to the people, attachment to the five senses or so on and so forth. But did you notice how much we attach to our thoughts, thinking every day? Day and night we are thinking. It's like holding a big stone on the shoulder, very heavy. So if we put it down for a while, we feel light and comfort. Holding all the time a big stone is suffering, heavy. Likewise, holding some memories, especially bad memories, it's a heavy.
suffering. So we should put down those heavy memories in time to time instead of holding all the time. We think about the past and we think about the future. We live with the heavy memories in the past and live with the expectation of the future. This is the case. We are all are suffering because we live with the memories of the past and with the hopes of the future, neglecting present moment. In other words, we are living in the past or living in the future. We are not living now. There's a new chemical introduced by cookware industry in 1930s called Teflon, the Teflon, to make non-stick pans and non-stick surfaces. Later on, Western psychologists used the word for sticky mind and developed as a concept called Teflon mind, sticky mind. In the Buddha's teaching, we find the word asava or tainted thoughts. Tainted thoughts. Polluted, tainted thoughts, or the sticky thoughts. When the mind attached to the bad thoughts such as anger, greed, or delusion, it tainted and become Teflon mind and spoil, and then the person who are holding those thoughts are unhappy. So we have to think life cannot be satisfied as we wish. We all are experiencing worldly conditions. Sometimes people praise us, sometimes they make us down. Sometimes we are happy mood, another time we are bad mood. Sometimes we are gain and very successful, and but again we get lost. Sometimes we satisfy with our work. Another occasion we may have to experience sadness and dullness in this life. So if we are searching for peace and happiness in this life, we should throw away all the heavy memories in the past and the heavy expectations in the future. This means not completely neglect or disregard the past and future, but not to hold all the time. We should learn something from the past experiences and we can plan our future. But it shouldn't be a big burden or heavy or sticky things to keep in the mind all the time. It's not necessary to delete forever those ugly memories, but to put into the recycle bin temporarily. We may talk about the protection of the country, our lands, our properties, our family status, and our physical health. Buddha encourage us to do so, but we do we think the most powerful sense door is in our lives, the mind. If we act or talk with the unpleasant mind, we are making our day-to-day lives miserable, unhappy and depressed. So we must have plan to keep our pure mind all the time. All the unpleasant thoughts such as greed, aversion or anger, envious or jealous, fear or anxiety make the mind impure and unhappy. Say for instance, when we remember something fearful, say a robbery, for example, at the next door last week, we make a mind-made story about the future, about our future.
We create stories. We start to think, oh, next day they may come to our house. Sometimes they may tap the door and break it and come inside with the weapons. I might try to run away, but I wouldn't move. They may grab me and they may kill me and so on. We create a story about the future ourselves and frighten with terror using the past memory to create terrible thoughts about the future. We lose our happiness holding like these memories. So we should know to work with care of our sorry, disturbing memories. In the family life, the husband and the wife should be the best friends each other. And even the children grown up could be their good friends. They love each other and share with each other. The happy families have a family dinner. Husband, wife, and children sit together at home to have a dinner at least once a week. Excuse me. All may join to cook, and wife or husband or elderly children may get the opportunity to prepare their new recipes to make the family members happy. Dinner time is not a suitable time to discuss about the family problems, family's economy, problems of the children's education or marriage or any other future plan, not the arguing or complaining type. It should be the happy type, welcoming and happy eating. Much better if you put down all the phones, even the phone calls disturb your happy gathering. All look at each other with love and affection, appreciate each other, serve and share the food each other, forgive each other, and cook. Look, husband and wife are newly married couple. They may sing together after enjoying the dinner. It's a fun and interesting time for whole family. When this is happening in the family, it's a wonderful opportunity to become everything new. You understand what I mean? You, I may remember my childhood. My father, who is a traditional Ayurvedic native doctor, wanted me to be the local doctor in my native village and sent me to the temple to learn Sanskrit language. The Sanskrit language is very important for the Ayurvedic studies. You see, instead of being an indigenous doctor, I became a monk, international doctor. My father was not happy at all with me those days, but he had to accept my choice to make up mine. So, even in the family, we should understand their aims, and you must find the time to discuss the matters very friendly. So mostly one may think he or she must work according to me, according to my wish. So if they work in a different way, we are not happy, and sometimes think he or she is not someone who loves me, but an enemy. So much expectations
or expect something in return make us unhappy. The people who understand this nature do their best but never expect anything in return. Then they enjoy their kindness or generosity with enormous joy. Okay, to summarize, if you want to be happy, uh, I may remind you the rule number one, uh, keep all the heavy memories, good or bad, down in time to time without holding it always. Good or bad memories. Keep down temporarily without holding all the time. You know, when you have, when you are holding the, so some heavy memories, even you can't sleep. Number two, uh, put unpleasant or ugly thoughts into the recycle bin. You know the recycle bin. The recycle bin, you can uh, get back whatever you put into recycle bin if you don't permanently delete the recycle bin. You don't want to delete forever, but you keep in the recycle bin. Whenever it need, you bring back. So unpleasant thoughts, ugly thoughts, you have to put in the recycle bin. Number three, to avoid critical mind and overthinking. So you should have the good thoughts. You can't stop even the bad thoughts, but you must be careful to not let it go over. We have to think we are not always right. If you think, oh, I am the only one who thinks right, who's taking the right decision, so that's one end. So if you think I can't take any right decision. I'm a ignorant person or like that. That's one. Another end. You don't want to think you are fool or you are the most intelligent one. So this thinking, the critical mind, that we should be balanced. I have taken one example. That is also important. I think if you can practice every day, to go to the mirror in the morning and the late evening before you go to bed, just to go to the mirror and see yourself and smile and talk to. So that's another way to start a good life. Smiling, talking to yourself. There's no one ready to listen to you, but you talk to yourself and you smile yourself. So you can be happy, you can start a new life. And I mentioned earlier the arranging the family dinner at least once a week or once in fortnight at home. The happy family gathering is very, very important. And also, whatever you do, you try to do your best, but expect nothing in return. Even for your family, husband, wife, children, friends, even the
even the monks. You do your best, but don't think, to, don't expect anything in return. Even the praise, even the name, if you expect, sometimes it don't happen, so you are not happy. And I mentioned about the non-stick mind, the Teflon mind. So you have to develop the non-stick mind, not to keep the bad thoughts all the time in the mind, sticky mind. So, so I have to clean up and learn to accept others' lifestyle and their attitudes of life and try to adjust yourself. You can't make others right. You can't. Uh, you can't. Uh, you don't wish to uh, be others according to your wish. But you have to understand the others' lifestyle, other people's, even the children, even the your partner, even the friends, even in the spiritual people, how they think, how they act. So you understand them. So when you understand them, so you can adjust yourself according to work with according to. Otherwise, if you think to make others uh, to different way, so it is not easy to. So you have to just try to adjust yourself. Okay, be happy. Thank you for listening. Thank you. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. So we take this opportunity to thank my teacher, Most Venerable Dr. Pulamure Sorathanayakathera, who delivered this sermon in English upon request of the sponsor. So may all merit accumulated be helpful and conducive to the good health of the Most Venerable Sorathanayakathera as well, despite his status in Sri Lanka with the COVID and every situation. He took, despite the situation in Sri Lanka, he took the opportunity to and time to actually grace us during this Nikini full moon Poya day observation to deliver a sermon. The Venerable also did a Zoom version of meditation this morning. Every Sunday we do live from in Sri Lanka. The Venerable conducts the meditation session. So even now, spending time to talk to us, we are very grateful as much as the devotees who have been listening online via Facebook and YouTube. And may you be well, happy and peaceful. May all merit accumulated by the Dhamma Savana Pinkama or Dhamma Desana Pinkama. May the Venerable develop courage and determination to continue his social and Dhamma services and also guide many people to the Dhamma and practice the Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. So according to intentions of the sponsors, Mrs. Manjula Moore, who had particularly requested this Dhamma sermon to be delivered in English, and her kind intention is to bless dear mom. May dear mom be well, happy and peaceful. May she enjoy good health. May
the merit be conducive for her well-being and happiness. May all the treatment she's been given be conducive for her well-being and happiness and good health. So with such intention, the family also have joined us. So sadhu, sadhu, sadhu. අපි මීළඟ ධර්ම දේශනාව දේශනා කොට වදාරන්නට අපි ගෞරවපූර්වක ආරාධනා කර සිටිනවා මේ පාළියේ පඤ්ඤාරතන ස්වාමීන් වහන්සේට. උන්වහන්සේ ථේරවාදී බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනයේ ලෝටස් බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය වශයෙන් මේ දිනවල විශ්වවිද්‍යාලයේ සාධ්‍යාපන ආයතන උගන්වනවා. ශ්‍රී සුමංගල කත්මන්ඩු ලලිත්පුරහි ශ්‍රී සුමංගල විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී වශයෙන් උන්වහන්සේ කටයුතු කරන ගමන් කාර්යබහුල අවස්ථාවේදීත් අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන මාස්පතා ධර්මදේශනා මාලාව මෙහෙයවන්නට තමන්ගේ කාලය විඩංගු කරන්නට උන්වහන්සේ බොහොම කරුණාවෙන් අප වෙනුවෙන් සෑදී පැහැදී සිටියා. ඉතින් අද දවසේත් නිකිනිපුර පස්ලොස්වක පොහොය දවසේ ඉන්ද්‍රා දිවාස් ගුණසේකර නෝනා මහත්මයාත් ඒ වගේම සුජීව දිවාස් ගුණසේකර මහත්මයාගේත් ගෞරව ආරාධනාවෙන් දායකත්වයෙන් කෙරෙන මේ ධර්ම දේශනාවට උන්වහන්සේ නේපාලයේ සිට අපට මේ ධර්ම දේශනාව මේ අවස්ථාවේදී පවත්වනවා. ඉතින් අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන සිටිනවා පූජ්‍ය අපේ සහෝදර නේපාලයේ පඤ්ඤාරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට ඊළඟ ධර්ම දේශනේ මෙහෙවන sadhu, sadhu, sadhu. Assarai Swamin Nanse. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajasa Sunantu Sagga Mukhadang Dhamma Savana Kalo Ayang Bhadanta Dhamma Savana Kalo Ayang Bhadanta Dhamma Savana Kalo Ayang Bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhopi buddhassa baniya vannang kappam pice anya mahasamano khiyetha kappo chiradigamanantare Vannena kiyeta tathagatassa-piti. ලෝපුරා විසිරලා සිටින අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා සැදී පැහැදී සිටින අපේ වාසනාවන්ත බෞද්ධ සුපින්නොතුනි, අද නිකිනිපුර පස්ලොස්වක පොහෝ දිනයයි. අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කිරීම සඳහා අපට ආරාධනා කරන්නට යෙදුණු ලන්ඩන් නුවර පිහිටි ලන්ඩන් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති අපගේ සහෝදර ගෞරවනීය නේපාලයේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේට පළමු කොටම කෘතඥතාවය පළ කර සිටිනවා. අද නිකිනිපුර පස්ලොස්වක පොහෝ දිනේදී මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා
විශේෂ දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරන ලබන්නේ සුජීව මහත්මයා, එවාගේම ඉන්දිරා මහත්මිය. සුජීව මහත්මයා තම ආදරණීය මව වන හේමලතාද වාස් ගුණසේකර මහත්මිය මිය පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුණු තම මෑණියන්ට පරලෝ වශයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනුත්, එවාගේම සුජීවත්ව සිටින තම පියාණන්ගේ දීර්ඝායුෂය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මුල් කරගෙන අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරනු ලබනවා. එවාගේම ඉන්දිරා මහත්මිය එතුමිය තමන්ගේ මිය පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුණු පියාණන් වන ගුණසිංහ මල්ලිකාරච්චි පියාණන්ට, එවාගේම ලලිතා පෙරේරා මෑණියන්ටත් ඒ දෙපළට පරලෝ වශයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීමේ උදාරතර චේතනාව සිත් තුළ තබාගෙන අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරනු ලබනවා. එවාගේම සියලු ලෝවැසියන්ගේ නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඒ දායකත්වයේ දරන පින්වතුන්ලාගේ අරමුණක් වී තිබෙනවා. පළමු කොටම අපගේ ගෞරවනීය සහෝදර නේපාලයේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේටත්, එවාගේම මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා විශේෂ දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරනු ලබන ඒ පින්වතුන්ලාටත් මෙත් සිතින් යුක්තව ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිකිනිපුර 15වක පොහෝ දිනය බෞද්ධ ඉතිහාසයේ ඉතාමත් වැදගත් දිනයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියමය පරිදි සෑම උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ම ඇසලපුර 15වක පොහෝ දිනේදී වස් විසීම අනිවාර්යයි. ත්‍රිපිටකයේ පෙරවසට පුරිමිකා කියලා කියනවා. යම් විදියකින් ඇසලපුර 15වක පොහෝ දිනයක වස් සමාදන් වීම අතපසු වුණොත්, කිසියම් හෝ කාරණාවක් නිසා අතපසු වුණොත්, ඒ උපසම්පදා වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අද නිකිනිපුර 15වක පොහෝ දිනේදී පසුවස් සමාදන් විය යුතුයි. ත්‍රිපිටකයේ පච්චිමිකා කියලා කියනවා මේ පසුවස් එකට. ඒ අනුව ඇසලපුර 15වක පොහෝ දිනේදී වස් සමාදන් වීම අතපසු වෙච්ච උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා සිටිනවා නම් උන්වහන්සේලා පසුවස් සමාදන් වීම සිද්ධ කරන්නේ අද වගේ නිකිනිපුර 15වක පොහෝ දිනයකයි. මේක බෞද්ධ ඉතිහාසයේ එක්තරා වැදගත් දෙයක්. එවාගේම අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑමෙන් අනතුරුව මහලු වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙච්ච සුභද්‍ර භික්ෂුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා වැඩි දවසක් යන්නට මත්තෙන් ප්‍රබල ප්‍රකාශයක්, දැඩි ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළා, දැඩි ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කළා. අලං ආවසෝ මාසෝ චිත්ත මා පරිදේවිත සුමුත්තාමයන් තේන මහා සමනේන උපදුත්තා හෝම. ඒ කිව්වේ හිත මිතුරනේ, ඇවැත්නි, ශෝක නොකරන්න, විලාප නොකරන්න. අපි ඒ මහා ශ්‍රමණයාගෙන් මිදුණා වූ වෙමු. දැන් අපි යමක් කැමැත්තෙමුද ඒ දේ කළ හැකිය. ඒ නිසා ශෝක නොකරන්න, විලාප නොකරන්න. මෙන්න මේ විදිහේ දැඩි ප්‍රකාශයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා වැඩි දවසක් යන්නට මත්තෙන් දැඩි ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කළා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශයේ අරමුණු කරගෙන කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අජාසත්තු රජතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන්
රජගහ නුවර වේබහාර කියන පර්වත පාමුල පිහිටි සප්තපර්ණි ගුහාවෙහි 500ක් දෙනා රහතන් වහන්සේලාගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. මේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව ආරම්භ වන්නේ අද වගේ නිකිනිපුර 15වක පොහොය දිනයකයි. මේකත් අපගේ ශාසන ඉතිහාසයේ ඉතාමත් වැදගත් සිද්ධියක්. මෙන්න මේ වාගේ වැදගත් සිද්ධීන් සිද්ධ වෙච්ච අද වගේ නිකිනිපුර 15වක පොහොය දිනයක මේ පින්වතුන්ලා තම තමන්ගේ නිවස් වලට වෙලා ලන්ඩන් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට පැවැත්වෙන ආගමික කටයුතු වල නියැලෙමින් සිටින අවස්ථාවක්. මෙම අවස්ථාවේ මේ පින්වතුන්ලාට ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුණු උතුම් වූ ධර්ම කාරණාවන් කීපයක් වේලාවට අනුව කල වේලාවට අනුව දේශනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මා මුලින්ම ගාථාවක් දේශනා කළා. ඒ ගාථාව සඳහන් වෙන්නේ ත්‍රිපිටකයේ චර්යා පිටකය කියලා ග්‍රන්ථයක් තිබෙනවා. ඒ චර්යා පිටකයේහි අටුවා ග්‍රන්ථය පරමත්ථ දීපනී. මෙන්න මේ පරමත්ථ දීපනී කියන අටුවා ග්‍රන්ථයේහි සඳහන් වෙච්ච ගාථාවක් තමයි මුලින්ම මා දේශනා කරන්නට යෙදුනේ. මෙම ගාථාවෙහි අර්ථය නම් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය වර්ණනා කරනවා නම් ඒ වර්ණනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කල්ප ආයුෂය ගෙවුනාද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය වර්ණනා කරලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අපි ගැන කියනුම කවරේද? මෙන්න මේක තමයි ඒ ගාථාවෙහි අර්ථය. ඒ අනුව පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පයක් ආයුෂයේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය වර්ණනා කරන අතරතුරේ තමන්ගේ ආයුෂය කෙලවර වුණාද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය කියලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැලු. එහෙනම් පින්වතුනි දැන් කල්පනා කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය කොච්චරනම් ඇද්ද? අපට ඒක කල්පනා කරලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය කියලා නිම කරන්නට බැරි නම් අපි ගැන කුමන කතාද? ඒ තරම් මහා ගුණ සම්භාරයකින් යුක්ත වෙච්ච කෙනෙකු තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපි බුදුන් වදිනකොට නව අරහදී බුද්ධ ගුණයන් ගැන අපි සිහිපත් කරනවා. නමුත් ඒ නව අරහදී බුද්ධ ගුණයන් ගැන සිහිපත් කිරීමෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුළු මහත් බුද්ධ ගුණයන් පිළිබඳව අපට වැටහීමක් ලබන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට කියලා නිම කරන්න බැරි නම් අපි වගේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය කොහෙත්ම කියලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ මහා ගුණ සම්භාරයකින් යුක්ත වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය මනින එක්තරා මිනුම් දණ්ඩක්, එක්තරා මිනුම් ක්‍රමයක් අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අටුවාවේ සඳහන් වෙන ආකාරයට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රද්ධාවක් ඇති පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වම අපටත් වඩා දැඩි ශ්‍රද්ධාවක් තිබෙන, අපටත් වඩා අචල ශ්‍රද්ධාවක් තිබෙන, ධාර්මික කටයුතු වල නියැලෙමින් බණ භාවනා කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි, ධර්මය කෙරෙහි, මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරගත් පුද්ගලයෙකුට
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව කොයිතරම් වැටහීමක් ඇද්ද? ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ ගැන කියනවා ඒ වාගේ ශ්‍රද්ධාවක් තිබෙන පුද්ගලයෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් තියෙන්නේ බඹ 9යි. බඹ 9ක් කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම එක බඹයක් අඩි 6ක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. එක බඹයක් අඩි 6ක් නම් ඒ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් ලබන්නට පුළුවන් බඹ 9ක් එහෙනම් අඩි 54යි. ඊළඟට ඒ පුද්ගලයාට වඩා එපිට ගිය මාර්ගඵලලාභී කිව්වම මාර්ගඵල වලින් මුල්ම මාර්ගඵලය සෝවාන් මාර්ගඵලයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් ඇති කරගන්නට පුළුවන් බඹ 10යි. බඹ 10ක් කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 60යි. ඊළඟට සෝතාපන්න එහෙමත් නැත්නම් සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයාටත් වඩා එපිට ගිය සකෘදාගාමී වෙච්ච ඒ මාර්ගඵලයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව යම් වැටහීමක් තිබෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ බඹ 20යි. බඹ 20 කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 120යි. අන්න ඒ ප්‍රමාණයේ ගැඹුරක් පිළිබඳව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙන්නේ. ඊළඟට සකෘදාගාමී වෙච්ච පුද්ගලයාටත් වඩා එපිට ගිය අනාගාමී වෙච්ච පුද්ගලයා ඒ පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙන්නේ බඹ 30යි. බඹ 30 කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 180ක ගැඹුරක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙන්නේ ඒ අනාගාමී වෙච්ච පුද්ගලයාට. ඊළඟට එනවා රහතන් වහන්සේ. රහත් වෙච්ච කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව ගුණෙහි ඇති ගැඹුර පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙනවා නම් ඒ තිබෙන්නේ බඹ 40යි. බඹ 40 කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 240යි. අඩි 240ක ගැඹුරක් තමයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලා අතර විශේෂ ගුණ නුවණින් අගතැන්පත් වෙච්ච 80 මහා ශ්‍රාවකයෝ කියලා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 80ක් සිටිනවා. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහීමක් තිබෙනවා නම් ඒ වැටහීමක් තිබෙන්නේ කීයද? බඹ 50යි. බඹ 50 අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 300යි. රහතන් වහන්සේලා අතරත් විශේෂ ගුණ නුවණින් යුක්ත 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය මනින්න යනවා නම් උන්වහන්සේලාට වටහා ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ගුණය අඩි 300ක ප්‍රමාණයක් තමයි වටහා ගන්න පුළුවන්. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතරත් ප්‍රධාන සුවිශේෂී ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 4 නමක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මහා කච්චායන, මහා කොට්ඨිත, මහා කාශ්‍යප, මහා අනිරුද්ධ. මෙන්න මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර ප්‍රධාන ශ්‍රාවකයන් 4 දෙනා. මේ 4 දෙනාටත් පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වටහා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ බඹ 100යි. බඹ 100ක් කිව්වම අඩි වලින්
අඩි 600යි. අඩි 600ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතරත් අගතැන්පත් වෙච්ච ප්‍රධාන ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට වටහා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කියාගෙන යනකොට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. රහතන් වහන්සේලාගේ දැනුම් තේරුම් එහෙමත් නැත්නම් රහතන් වහන්සේලාගේ නුවණත් එහෙම වෙනස් වෙනවාද? රහතන් වහන්සේට වඩා ලොකු ඥානයක් තියෙනවා 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට. 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ටත් වඩා ඒ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර සුවිශේෂී 4 දෙනා රහතන් වහන්සේලා 4 දෙනාට විශේෂ නුවණක් තියෙනවා. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ නුවණ අතරත් එහෙමත් නැත්නම් රහතන් වහන්සේලාගේ ඥානයන් අතරත් එහෙම වෙනස්කමක් තිබෙනවද? ඒ ඇයි? ඒ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. පින්වතුනි, රහතන් වහන්සේලාගේ ඥානයන් අතරත් වෙනස්කම් තියෙනවා. මම සුළු උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලයක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලයක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තාම ඒ එකම ගුරුවරයාගෙන් තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. එකම පන්තියේ ඉඳගෙන තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එකම විෂය තමයි අපි හැදෑරුවේ. නමුත් විභාගයේ ලියලා ප්‍රතිඵලයේ එනකොට සමහරක් අය ෆස්ට් ක්ලාස් එකකින් සමත් වෙනවා. සමහරක් අය සෙකන්ඩ් අපර් ක්ලාස් එකකින් සමත් වෙනවා. සමහරක් අය සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එකකින් සමත් වෙනවා. සමහරක් අය ජස්ට් පාස් සමත් වීමට ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය විතරක් අරගෙන සමත් වෙනවා. නමුත් ඩිග්‍රිය දෙනකොට දෙන්නේ මොකද්ද? ශාස්ත්‍රවේදී ඩිග්‍රිය. උපාධිය දෙනකොට දෙන්නේ මොකද්ද? ශාස්ත්‍රපති උපාධිය. උපාධිය එකයි. නමුත් පාස් වෙච්ච ඒ ක්ලාස් එක ශ්‍රේණිය වෙනස්. මෙන්න මේ වාගේ තමයි පින්නතුනි රහතන් වහන්සේලා වුණාට රහතන් වහන්සේලාගේ දැනුම් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවත් වෙනස්. රහත් වුණා තමයි. නමුත් ඒ රහත් වුණාට ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ප්‍රඥාව එහෙමත් නැත්නම් ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ඥානෙහි ඇති ඥානෙහි වෙනස්කම් තිබෙනවා. මෙන්න ඒ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර සුවිශේෂී 4 දෙනා අතරත් තවත් සුවිශේෂී දෙනමක් ඉන්නවා. ඒ දෙනම තමයි අගසව් දෙනම. සැරියුත් මුගලන් තෙරුන් වහන්සේලා. මේ තෙරුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයෙහි ගැඹුර කොච්චරක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? මුගලන් තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ 이르දිමතුන් අතර අගතැන්පත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයෙහි ගැඹුර තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන කීයද? බඹ 1000යි. බඹ 1000යි කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තාම අඩි 6000යි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය මනිනවා නම් මුගලන් රහතන් වහන්සේට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ අඩි 6000ක ගැඹුරක් තමයි තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට එනවා සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ හැකියාව. ප්‍රඥාවන්තයන් අතර අගතැන්පත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් යම් දේශනාවක් කරනවාද ඒ දේශනාව තව පුළුල් ආකාරයෙන් විස්තරාත්මකව දේශනා කරන්නට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. මේ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව කොච්චරක් තියෙනවද? සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රඥාව කොයි වගේද? මේකත් අටුවා ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අටුවා ග්‍රන්ථවල සඳහන් වන ආකාරයට සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ඥානය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ අපි අහලා තියෙනවා
සක්වල 31ක් ගැන. සක්වල 31ක් කියලා කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්. ඒ සක්වල 31ක්. ඒ 31ක් එක් සක්වල වලට ඇතුළත් වෙනවා රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්. ඒ වගේම අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක්. දිව්‍ය ලෝක 6ක්. මනුෂ්‍ය ලෝක 1ක් සහ සතර අපාය. මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම මේකට තමයි කියන්නේ සක්වල 31ක්. සක්වල 31ක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ සක්වල 31ක වහිනවා කල්පයක්. දිවා රැ නැතුව නතර වෙන්නේ නැතුව මේ සක්වල 31හි මහා වර්ෂාව ඇද හැලෙනවා. කොච්චර කාලයක්ද? එක් කල්පයක්. එක කල්පයක්. සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට පුළුවන්කමක් තිබෙනවලු එක් කල්පයක් මේ සක්වල 31හිම නොනැවති දිවා රැ නොනැවති වහිනකොට අහසින් වැටිච්ච වැහි බින්දු කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැටුණාද කියලා ගණන් කරලා කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට තියෙනවලු. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවේ තරම, උන්වහන්සේගේ නුවණෙහි තරම, එච්චර නුවණක් තිබෙන, එච්චර ප්‍රඥාවක් තිබෙන, ඒ තරම ගැඹුරු දැනුමක්, ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් තිබෙන සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක ගුණය කියන්න පුළුවන්ද? අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා පින්නතුනි, සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණෙහි ගැඹුර මනින්න යනකොට උන්වහන්සේට පුළුවන්කමක් තිබෙනවලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය බඹ 8400ක්. බඹ 8400ක්. ඒ කියන්නේ අඩි 50400ක්. අඩි 50400ක ගැඹුරක් තමයි සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. දැන් බලන්න පින්වතුනි, සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව කල්පනා කරන්න. සක්වල 31ක කල්පයක් නොනැවති වැස්සාම අහසින් වැටිච්ච වැහි බින්දු ප්‍රමාණය කියන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන සාරියුත් මහරහතන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණෙහි ගැඹුර කියන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ අඩි 50400ක්. නමුත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ගුණයම උන්වහන්සේටත් වටහා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙනම් වෙන කිසිම කෙනෙකුට පුළුවන්කමක් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ තරම්ම මහා ගුණයකින් යුක්ත වෙච්ච පුද්ගලයෙක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් ඒ වගේ මහා ගුණයකින් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අපි කොහොමද අඳුනාගන්නේ? අපි අනිවාර්යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු සාමාන්‍ය විදියට අඳුනා ගැනීම ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දැන් සමහරක් අය බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව දැකලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ පිළිරුව දැකලා එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම
සමහරක් අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අඳුනා ගන්නවා කිසියම් කලා ශිල්පියෙක් ඇඳපු චිත්‍රය බලලා. කිසියම් කලා ශිල්පියෙක් ඇඳපු චිත්‍රය බලලා එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඇති. සමහරක් අය එහෙමත් අඳුනා ගන්නවා. සමහරක් අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අඳුනා ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ජීවනය පිළිබඳව අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ජීවනය ගැන කියවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අඳුනා ගන්නවා සමහරක් අය. බුද්ධ ජීවනයේ සමහරක් අයට කටපාඩම්. මෙන්න අහවල් දවසේ අහවල් තැන බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදුනා. බෝසතාණන් වහන්සේගේ දෙමව්පිය මෙන්න මේ අය. බෝසතාණන් වහන්සේ මෙන්න යසෝදරාත් එක්ක කසාද බැන්දා. බෝසතාණන් වහන්සේගේ පුතා මෙයා. මෙන්න මේ විදියට බෝසතාණන් වහන්සේ ජීවිතය ගත කළා. මෙන්න මේ විදියට බුදුබව ලැබුවා. මෙන්න මේ විදියට ධර්ම දේශනා කරා. මෙන්න මේ විදියට පිරිනොන් පෑවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ජීවනය සමහරක් අයට කටපාඩම්. දැන් පින්නතුනි අපි අපෙන්ම ප්‍රශ්න කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුවක් දැකලා ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගැනීම ඒක ප්‍රමාණවත්ද? ඒක සාර්ථක පිළියමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු පිළිබඳව ඇඳපු චිත්‍රය ඒ චිත්‍රයේ බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු අඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ජීවනයේ කටපාඩම් කිරීමෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ පින්වතුනි. ලංකාවේ කලාකරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පිළිරුව හදන්නේ ලංකාවේ ක්‍රමයට. ලංකාවේ කලා ශිල්පය අනුව. නේපාලයේ කලාකාරයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව හදන්නේ නේපාලයේ කලා ශිල්පයට අනුව. චීනයේ බලන ගියාම චීනයේ ඒ අයටම ආවෙනක වෙච්ච කලා ශිල්පයට අනුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව නිර්මාණය කරන්නේ. ජපානයේ ගියාම කොරියාවේ ගියාම වෙනත් රටවල වල ගියාම ඒ අයට ආවෙනක වෙච්ච කලා ශිල්පයට අනුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙනම් පින්නොතුනි ඒ පිළිරුව දැකලා ඒ පිළිරුව බලලා අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ පින්නොතුනි. කිසියම් කලාකාරයෙකු විසින් ඇඳපු චිත්‍රය බලලා අපට අඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ පින්නොතුනි. ඒ වගේම බුද්ධ චරිතය කටපාඩම් කිරීමෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ පින්නොතුනි. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අපි හදාරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒකට අපි හදාරන්න ඕනේ ත්‍රිපිටකය. ත්‍රිපිටකයේ තුල ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අඳුනා ගැනීම තමයි වැදගත්. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ භව සාගරයෙන් එතර වීම සඳහා දේශනා කරපු ධර්මය මනාව වටහා ගැනීම තුළින් ඒ ධර්මයේ තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් නම් ඒ ධර්මයේ තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා වටහා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි නියම ක්‍රමය. එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්‍රයක් දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතය කටපාඩම් කරලා අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ඒ තරම්ම මහා ගුණ සමුදායකින් යුක්ත වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. අපි ක්‍රමානුකූලව මේ ගැන කියාගෙන යමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කියනවා
80 අපි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරපු පාරමිතාවන් පිළිබඳව අපි කියනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ පුරපු පාරමිතාවන් ගැන අපි කතා කරනවා. උන්වහන්සේ සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතාදම් පිරුවයි කියලා අපි කියනවා. උන්වහන්සේගේ මේ පාරමිතාව පිළිබඳව බලාගෙන යනකොට උන්වහන්සේ සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතා පිරුවේ කුමක් සඳහාද? බුදු වීම සඳහා. සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතා පුරලා බුදු වෙලා සියලුම ලෝ සත්වයන් දුකින් එතර කිරීමටයි උන්වහන්සේ මේ පාරමිතා පිරුවේ. පාරමිතා පුරන අතරතුරේ ත්‍රිපිටකයේ එහෙමත් නැත්නම් අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දාන පාරමිතාව, දාන උපපාරමිතාව, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාන පරමත්ත පාරමිතාව, මේ වාගේ දේවල් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට මේ වාගේ දේවල් පිළිබඳව අදාරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පාරමිතා පුරන අතරතුරේ තමන්ගේ මේ ශරීරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච මේ S2 දන් දීලා තියනවලු අහසේ තියෙන තරු ගණනට වැඩිය. ඒ වගේම තමන්ගේ මේ ශරීරයේ දුවන මේ රුධිරය දන් දීලා තියෙනවා සප්ත සාගරයේ ජලයටත් වඩා වැඩි රුධිර ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ශරීරයේ රුධිරය දන් දීලා තියෙනවා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ මේ සිරුර පරිත්‍යාග කරපු අවස්ථා පිළිබඳව විතරක් කල්පනා කරනකොට ඒ තමන්ගේ මේ සිරුර පරිත්‍යාග කරපු අවස්ථාවේ ඉතුරු වෙච්ච ඇටකොටු ටික විතරක් එකතු කරොත් එහෙම මහා මේරු පර්වත ගණනාවක් ඒ ඇටකොටු වලින් හදන්න පුළුවන්ලු. ඒ තරම්ම දාන පාරමිතාව පුරපු කෙනෙක්, ඒ තරම්ම දාන උපපාරමිතාව පුරපු කෙනෙක්, ඒ තරම්ම දාන පරමත්ත පාරමිතාව පුරපු කෙනෙක්. කෙනෙකුට කල්පනා කරන්නට පුළුවන් එහෙම ඇස් දන් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ මේ ශරීරයේ තියෙන රුධිරය එහෙම දන් දෙන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ ශරීරය එහෙම කිසියම් කෙනෙකුට ගොදුරක් සඳහා පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්ද? කෙනෙකුට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් පින්වත්නි, මේ වාගේ වීරක්‍රියාවක් කරන්නට පුළුවන් බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණයි. මේ වාගේ දෙයක් පිළිබඳව අපි වගේ පුද්ගලයන්ට කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. ඒකනේ බෝසතාණන් වහන්සේ මෙහෙම දන් දුන්නා කිව්වම අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ එහෙමත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ මොකක්ද? ඇයි? එහෙම වීර්ය ක්‍රියාවක් අපට කරන්න තියා කල්පනා කරන්නවත් බෑ. වෙස්සන්තර ජාතකයේ බලන්න. වෙස්සන්තර ජාතකයේ තමන්ගේ බිසව දන් දුන්නා. තමන්ගේ S2 වගේ හිටපු දරුව දෙන්න දන් දුන්නා. සමහරක් අයට ප්‍රශ්න කරන්නට පුළුවන් තමන්ගේ බිරිඳ දන් දීම, තමන්ගේ දරුව දන් දීම මේක නීතිමය වශයෙන් මහ අපරාධයක්. නමුත් පින්නතුනි, ඒ වෙස්සන්තර ජාතකයේ මේ දාන පාරමිතාව පුරන අතරතුරේ ඒ වෙස්සන්තර අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ කරන ප්‍රකාශය පිළිබඳව බලන්න. මම මේ අවස්ථාවේදී මේ
උපතේ මේ ජන්මයේදී ඔයාලට දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ ලෞකික සැප පමණයි මට දෙන්න පුළුවන්. මේ ලෞකික සැප කියන දේ අද තිබුණා හෙට ඉවරයි. මගේ මේ දන් දීමේ ප්‍රාර්ථනාව මොකද්ද? යම් දවසක මේ දන් දීම තුලින් මගේ පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙනවා නම් ඒ පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරගෙන මම යම් දවසක බුදු වෙලා මේ දුකින් අත මිදීමට අතහිත දෙන උදව් වෙන ලෝකුත්තර ධර්මයේ පිළිබඳව දැනුම එහෙමත් නැත්නම් ලෝකුත්තර ඥාණය ලෝකුත්තර සැප ලබා දීම තමයි මේ මගේ දන් දීමේ අරමුණ. යම් දවසක අනිවාර්යයෙන්ම අද මට දෙන්න බැරි වෙච්ච ලෝකුත්තර සැප මම හෙට දවසේ අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මේක තමයි මගේ අදිෂ්ඨානය. මෙන්න මේ වගේ අදිෂ්ඨානයක ඉඳලා තමයි තමන්ගේ බිසව දන් දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අදිෂ්ඨානයක ඉඳලා තමයි තමන්ගේ ඇස් දෙක වගේ හිටපු දරුව දෙන්න දන් දෙන්නේ. බුදු වුණාට පස්සේ ඒ ලෞකික සැප නෙමෙයි ඒ ලෝකුත්තර සැප යසෝදරා දේවියට ලබා දුන්නා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෙන්න මේ විදිහට මහා පරාක්‍රමකින් යුක්ත මහා වීර්ය ක්‍රියාවකින් යුක්ත පාරමිතා පුරපු උත්තමයාණන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෙන්න මේ වගේ මහා පරාක්‍රමකින් යුක්ත පාරමිතාවන් පිළිබඳව අපි වගේ සාමාන්‍ය පුදුන් මිනිසුන්ට කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. එහෙනම් ඒ උතුමාණන් වහන්සේ එහෙමත් නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ගුණය කොපමණ ඇද්ද කියලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගැනීම සඳහා අපට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ පාරමිතාව කියන එක. මේ පාරමිතා ගුණය කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. උන්වහන්සේගේ පාරමිතාව තුලින් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනා ගන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ පාරමිතාවෙන් යුක්ත පුද්ගලයෙක් නිසා තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ ලුම්බිනි සලුවේනේදී ඉපදෙච්ච දවසේම උන්වහන්සේ කරපු ප්‍රකාශයේ අග්ගෝ හමස්මින් ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මින් ලෝකස්ස සෙට්ටෝ හමස්මින් ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානී පුනබ්බහෝ. උන්වහන්සේ ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මම මේ ලෝකයේ සියලු සත්වයන් අතර අග්‍ර වෙමි. මම මේ ලෝකයේ සියලු සත්වයන් අතර ජේෂ්ඨ වෙමි. මම මේ ලෝකයේ සියලු සත්වයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි. මේක තමයි මගේ අන්තිම ඉපදීම. මින්මතු මගේ ඉපදීමක් නැහැ. මෙන්න මේ වාගේ එදා ඉපදිච්ච අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රකාශයක් කරන්නට කාරණාව කරන්නට හේතුව මොකද්ද? මේ පාරමිතාව අනුව බලනකොට උන්වහන්සේ තරම් පාරමිතා පුරප කෙනෙක් මේ ලෝකේ කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි සියලු ලෝක සත්වයන් අතර උන්වහන්සේ අග්‍ර වෙන්නට හේතුව. මේ පාරමිතාව පුරපු උන්වහන්සේ තරම් පාරමිතා පුරප කෙනෙක් මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ලෝකයේ සියලු දෙනා අතර උන්වහන්සේ ජේෂ්ඨ වෙන්න කාරණාව. උන්වහන්සේ තරම් පාරමිතා පුරප කෙනෙක් මේ ලෝකේ කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මම සියලු සත්වයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි කියලා මේ සිංහ නාදේ වගේ ප්‍රකාශ කරන්නට හේතුව. අපි දන්නවා බුද්ධ චරිතයේ අදාරාගෙන යනකොට එක්තරා අවස්ථාවක බුදු වීම සඳහා දැඩි භාවනාවක නියැලෙමින් සිටින අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මාර සේනාව එනවා. වසවර්ති මාරයා එනවා.
වසවර්ති මාරයා එනකොට වසවර්ති මාරයා කරන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබට බුදු වෙන්න බෑ. ඔබ මැරිලා යයි නමුත් බුදු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබගේ ඔය අදිෂ්ඨානය අත්හරින්න කියලා මෙහෙම කියනකොට මම බුදු වීම සඳහා තමයි මේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතා පුරාගෙන ආවේ. ඔයා වගේ මාර්යා ඉදිරියේ පරාජය පරාජය වුණාට වඩා මැරිලා යන්නේ කොහොඳයි. මම මගේ අදිස්ථානය අත්හරින්නේ නැහැ. එතකොට වසවර්ති මාර්යා ප්‍රශ්න කරනවා මේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ ඔයා පාරමිතා පිරුවයි කියලා කියන්න තියෙන සාධක මොකද්ද? සාක්ෂි මොනවාද තියෙන්නේ? එතකොට අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ අත දිගු කරලා මේ මහා පොළොවට අත තියලා උන්වහන්සේ කියනවා මෙන්න මේ මහා පොළොව තමයි සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ මම පුරපු පාරමිතාවට තියෙන එකම සාධක, එකම සාක්ෂිය. පින්නොතිනි බලන්න, මේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ මේ මහා පොළොවේ උන්වහන්සේ මහා පාරමිතා පිරුවා. උන්වහන්සේ පුරපු පාරමිතාවන් පිළිබඳව අපිට කල්පනාවත් කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒ තරම් මහා පාරමිතාවකින් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ගුණය අපි කොහොමද මනින්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ගුණය කියලා ප්‍රකාශ කරලා නිම කරන්නට බැරි කාරණා මෙන්න මේකයි. එහෙනම් අපි ගැන කියනුම කවරේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ත්‍රිපිටකයේ විවිධාකාර ශබ්ද පෙළක් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ත්‍රිපිටකයේ දී සඳහන් කරන වචන අතර අසම සම, දේවාති දේව, බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම, සක්කෝති සක්ක, අත්සරිය පුද්ගල, අත්සරිය මනුස්ස මේ ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් වන ශබ්ද පෙළක් පාලි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා. අසම සම උන්වහන්සේට කිසිම කෙනෙකු සම කරන්න බෑ. සම කරන්නට පුළුවන් කාටද? සම කරන්නට පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට පමණයි. බුදු කෙනෙකු සම කරන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට පමණයි. බුදු කෙනෙකුට බුදු කෙනෙක් හැර තවත් කිසිම කෙනෙක් සම කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට අසම සම කියලා කියන්නේ. දේවාති දේව, අපි 33 කෝටියක් දෙවියන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. 33 කෝටියක් දෙවියන් අදහනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? දේවාති දේව. ඒ අපි අදහන 33 කෝටියක් දෙවියන්ටත් වඩා මහා දෙවියෙක්. ඒ තරම්ම ගුණයකින් යුක්ත දෙවියෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුල තියෙන ඒ ගුණය ඒ 33 කෝටි දෙවියන්ගෙන් කිසිම කෙනෙකු තුල නැහැ. දැන් Hindu භක්තිකයන් අදහන දෙවියෝ තමයි මහදේව, ක්‍රිෂ්ණ, රාම්. මේ අය ඇවිල්ලා Hindu අය ඉහළින්ම අදහන දෙවියෝ. දැන් බලන්න ගණ දෙවියෝ. ගණ දෙවියන්ගේ ඔළුව වෙනුවට තියෙන්නේ මොකද්ද? ඇතෙකුගේ ඔළුවක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න කාරණා මොකද්ද? ගණ දෙවියෝ කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ කුමාරයා. මහදේවගේ පුතා. දවසක් මේ මහදේවට තරහා ගිහිල්ලා ඒ ඉදිරියේ එන කෙනෙකුගේ ඉසම සිඳලා දානවා. එතකොට ඒ ඉස ගහලා දානකොට ඒ කවුද? ඒ තමන්ගේම පුතාගේ තමයි ගෙල සිඳලා තියෙන්නේ. බලන්න, Hinduන්ගේ ප්‍රධාන දෙවියෙක් වශයෙන් සලකන මහදේවගේ
හිතේ තියෙන තරහව තමන්ගේ පුතාගේ ගෙලසින්දින්න පුළුවන් ඒ තරම තරහක්. මේ මහදේව් තමන්ගේ පුතාගේ ගෙලසින්දලා දානකොට පාර්වතී බොහොම දුකින් විලාප දෙනවා. බොහොම ශෝකයෙන් පසු වෙනවා. එතකොට ශෝකයෙන් පසු වෙන අතරතුරේ මහදේව් තමන්ගේ පුතාට හිසක් බද්ධ කරනවා. ඒ කාගේ හිසද? ඇතාගේ හිසක් බද්ධ කරනවා. ඒ අනුව තමයි ගණ දෙයියන්ගේ හිස මේ ඇතෙකුගේ ආකාරයක් තියෙන්නේ. මම මේ කියන්නට ගත්තේ මොකද්ද? Hindu භක්තිකයන් මහා දෙවියෙක් වශයෙන් සලකන මහා දේවගේ හිතේ තියෙන තරහව. මම කිසිම ආගමකට විවේචනයක් කරනවා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙනවද අන්න ඒ වගේ තරහක්? දේවදත්ත තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මරන්න කොච්චර උත්සාහ කළාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල එහෙම කිසිම තරහක් තිබුණාද? කිසිම තරහක් තිබුණේ නැහැ දේවදත්ත තෙරුන් පිළිබඳව. ඒ වගේම තමන්ව මරන්න කියලා ඉදිරියට ආපු මේ නාලාගිරි ඇතා පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිතේ එහෙම තරහක් තිබුණාද? නැහැ. ඒ නාලාගිරි ඇතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ দমনය කළේ ඒ තරහා ඒ ද්වේෂය වෙනුවට උන්වහන්සේගේ මෛත්‍රියෙහි ආනුභාවයෙන් තමයි නාලාගිරි ඇතාව দমনය කරේ. තමන්ට මරන්න එන කෙනෙකුට මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කවුද ඉන්නේ? සමහරක් වෙලාවට අපි අතරෙත් අපේ හිතෙත් එහෙම දෙයක් නැහැ. තමන්ට ගහන එන කෙනෙක්, තමන්ට මරන්න එන කෙනෙක් කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතක් පතුරවන්න පුළුවන් කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිතේ තියෙන මෛත්‍රිය. මෙන්න මේ මෛත්‍රිය දෙවියන් තුල තියෙනවද? අද ලෝකේ කොයිතරම්නම් මා විනාශකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවද? දෙවියෝ කියන පිරිස මහා කාරුණික නම්, දෙවියෝ කියන පිරිස මහා මෛත්‍රී සාගත පිරිසක් නම්, එහෙනම් ඒ තමන්ගේ ප්‍රජාවට, තමන්ගේ රටවැසියන්ට, තමන්ගේ භක්තිකයන්ට එහෙම දුකක් වෙනකොට ඇයි පිටක් නොවෙන්නේ? ඒ වගේම Hindu භක්තිකයන් බොහොම ඉහළින් සලකන දෙවියෙක් තමයි ක්‍රිෂ්ණ දෙවියෝ. මහා භාරතයේ තමන්ගේම සහෝදර සහෝදරයන් අතර මහා යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. මේ යුද්ධය කරවන්නේ කවුද? ක්‍රිෂ්ණ. මේ යුද්ධය කරවන අතරතුරේ ක්‍රිෂ්ණගේ උපදේශය මොකද්ද? කාර්යමාදිකාරස්තු මා ඵලේසු කදාචන. පාංච පාණ්ඩව කියලා කියනවා. පාංච පාණ්ඩව කියලා කියන්නේ සහෝදරයෝ පස් දෙනා. ඒ අය කල්පනා කරනවා දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ තමන්ගේම අයියා මල්ලිලා සහෝදර සහෝදරයන් අතර යුද්ධයක් මේ වෙන්න යන්නේ. මේක නම් මහා අපරාධයක් කියලා එහෙම කල්පනා කරද්දී ක්‍රිෂ්ණගේ උපදේශය මොකද්ද? කාර්යමාදිකාරස්තු මා ඵලේසු කදාචන. දැන් කල යුතු දේ අනිවාර්යෙන් කල යුතුයි, ප්‍රතිඵලය ගැන හිතන්න එපා. මේ උපදේශය අනුව තමයි තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන් අතර මහා යුද්ධයක් සිද්ධ වෙන්නේ මහා භාරතේ. බලන්න පින්නතුනි දෙවියන්ගේ හිත. ඒකට සංසන්දනාත්මකව බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිත. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිත තරම් මහා මෙත් සාගත හිතක් කිසිම කෙනෙකුට නැහැ. ඒ නිසා තමයි දේවාති දේව රාම දෙවියන් ගැන බලන්න. රාම දෙවියන් ගැන බලනකොට කොහේ ගියත් රාම දෙවියන්ගේ පිළිරුවක් බැලුවොත්, චිත්‍රයක් බැලුවොත් දුන්නු කී ඊතලෙකුයි තියෙනවා. මොකටද එහෙම ආයුධය?
මේ එහෙම ආයුධයක් දරාගෙන ඉන්නේ මොකද? අන්න ඒ වාගේ කිසිම ද්වේෂ සාගත සිතවිල්ලක් සිතක් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල නැහැ. ඒ තරම්ම මෛත්‍රී සාගතෙන් යුක්ත පුද්ගලයෙක්. අපි අහලා තියෙනවා හිට්ලර් ගැන. හිට්ලර් කියලා කියන්නේ මිලියන් 11ක් පමණ මිනිස් ඝාතනයක් නරසංහාරයක් කරපු පුද්ගලයෙක්. 1933 ඉඳලා 1945 දක්වා අවුරුදු 12ක් පමණ මහා යුද්ධයක් කරපු කෙනෙක්. මේ ලෝකයේ හොල්ලපු කෙනෙක්. මහා නරසංහාරයක් කරපු කෙනෙක්. හිට්ලර්ගේ චරිතයේ එක්තරා සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ නිවස තුළ ඉන්නකොට තමන්ගේ සේවකයන්ට නියෝගයක් කරන මේ ලෝකයේ විවිධාකාර දෙවියෝ ඉන්නවනේ. ඒතර ඒ විවිධාකාර දෙවියෝ ඉන්න ඒ හැම දෙවිය කෙනෙක්ගේම පින්තූරේ වඩම්මට බලන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මගේ මේ ශාලයේ වටේටම ඒ හැම දෙවි කෙනෙක්ගේම පින්තූරයක් එල්ලන්න කියනකොට ඒ නියෝගයේ පරිදි ඒ පින්තූර එල්ලනවා වටේටම. එල්ලලා ඒ එල්ලලා තියෙන පින්තූරේ බලාගෙන යනවා. කවුද? හිට්ලර්. බලාගෙන යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පින්තූරේ දැකලා හිට්ලර් කියනවලු මොකද්ද? මේ ඉන්න හැම දෙවි කෙනෙකුටම වඩා බොහෝම නිර්භය නිර්භීත කෙනෙකු වශයෙන් මම දකින්නේ බුදුහාඳුර තමයි. මොකද වෙන හැම දෙවි කෙනෙක්ගේම අතේ මොකක් හරි ආයුධයක් තියෙනවා. අපි ආයුධයක් දරාගෙන ඉන්නේ මොකද? තවත් කිසි කෙනෙක්ගෙන් තමන්ට උවදුරක් වෙයිද? ඒකට මොකක් හරි ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්න වෙයිද කියලා තමයි අපි ආයුධයක් දරාගෙන ඉන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? මොකක්වත් නැහැ. ධ්‍යාන මුද්‍රාවෙන් ඉන්නේ. භාවනාවෙන් ඉන්නේ. ආශිර්වාද මුද්‍රාවෙන් ඉන්නේ උන්වහන්සේ. මේක දැකලා හිට්ලර් කියනවා මේ ඉන්න හැම දෙවි කෙනෙක් අතරේම බොහොම නිර්භය නිර්භීත කෙනෙක් වශයෙන් මා දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි. බලන පින්නතනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ පුද්ගලෙක්. දේවාති දේව කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. අනිත් එක බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම. බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම කියලා අපි බ්‍රහ්මයන් ගැන කතා කරනවා. බ්‍රහ්ම විෂ්ණු මහේශ්වර ඉත්‍යාදී ආදී වශයෙන් Hindu ධර්මයේ ඒ දෙවියෝ ගැන කතා කරනවා. නමුත් බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම මේ බ්‍රහ්මයන් කියන හැම බ්‍රහ්මයකටම වැඩිය මහා බ්‍රහ්මයෙක් තමයි කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒක තමයි බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම කියලා තියෙන්නේ. බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දණ්ඩවත් නමස්කාර කරනවා. පින්වතුනි, මහා සමය සූත්‍රය කියවලා බලන්න. මහා සමය සූත්‍රයේ කියවලා බලනකොට රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ හැම කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳින්න එනවා. මහා සමය සූත්‍රය කියවලා බලන්න පින්වතුනි. කපිලවස්තු මහා වනයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සමය සූත්‍රය දේශනා කරන අතරේ බ්‍රහ්ම ලෝකය හිස්සුනාලු. අටුවා ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙනවා විහාරස්ථානයක ගිනිහල් ගෙය අවස් යාමයෙහි රාත්‍රියෙහි විහාරස්ථානයක ගිනිහල් ගෙය වගේ හිස්සුනාලු රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක. විහාරස්ථානයක ගිනිහල් ගෙය රාත්‍රියේ හිස්සුනා වගේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක හිස්සුනාලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ කපිලවස්තු මහා වනයේදී මහා සමය සූත්‍ර දේශනා කරනකොට රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක හිස් වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ
ඇවිල්ලා බහැ දක්කින්න එනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ පුදා ගන්න එනවා. බලන්න පින්වත්නි, බ්‍රහ්මයන්ටත් වඩා මහා බ්‍රහ්මයෙක්. ඒකයි මහා බ්‍රහ්ම කියලා කියන්නේ. සක්කෝති සක්කා, සක්‍රයන්ටත් වඩා මහා සක්‍රයෙක්. සක්‍ර දෙවියෝ පවා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරනවා. සක්‍රය පිළිබඳව අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ගොඩාක් සඳහන් වෙනවා. සක්‍රයෝ පවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කරනවා. අපි අහලා තියෙනවා මාතලී කියන සක්‍රයෙක් පිළිබඳව අපි අහලා තියෙන මාතලී කියන රථාචාර්යගේ කතාව පිළිබඳව අපි අහලා තියෙනවා. දවසක් සක්‍රය එක්ක මේ රථේ ගමන් කරන අතරතුරේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ මාතලී රථාචාර්යට කියන ওই රථය ඔන්න ඔහොම නතර කරන්න. මෙම නතර කරලා මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දිහා බලලා තුන් පාරක් වඳිනවා. එතකොට මේ මාතලී කියන රථාචාර්යට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මේ සක්‍රය තමයි මේ විශ්වයේම ලොකුම කෙනා. ඒත් කාටද මේ වැඳුම් පිදුම් කරේ කියලා කියනකොට, එහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට සක්‍රයාගේ පිළිතුර තමයි මොකද්ද? මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම දැහැමිව ජීවත් වෙන පිරිසක්. දැහැමිව ජීවත් වෙන පිරිසක් මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්නවා. අන්න ඒ අයට තමයි මම නමස්කාර කරේ. එහෙනම් පින්වත්නි, මිනිසුන් අතරත් මහා විශිෂ්ට ගුණයකින් යුක්ත පුද්ගලයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් දැහැමි ඇවතුම් පැවතුම් තියෙන මිනිස්සුන්ට සක්‍රය වඳිනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ කෙනෙකුට වඳින කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට වගේ කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම වැඳුම් පිදුම් කරනවා. එහෙනම් සක්කෝති සක්ක, සක්‍රයාට වඩා මහා ඉහළින් ඉන්න සක්‍රයෙක්. ඒ වගේම අත්සරිය පුද්ගල, මහා ආශ්චර්යජනක පුද්ගලයෙක්, මහා පුදුම සහගත පුද්ගලයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මහා පුදුම සහගත පුද්ගලයෙක්. ඒක ත්‍රිපිටකයේ ගොඩාක් දේවල් සඳහන් වෙන මහා අරුම පුදුම පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්න සිදුවීම් රහස්‍යයක් ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒවත් දැනගන්න ඕනේ. අපි මේ දේශනාවම අද මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කාල වේලාව පැයක් වගේ ගත වෙලා මේ දේශනාවම නැවත අපි ඊළඟ දේශනාව සඳහා සම්බන්ධ කරගෙන අපි දේශනා කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා අරුම පුදුම පුද්ගලෙක් කොහොමද? අපි ඒවත් පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඒ වගේම අච්චරිය මනුස්ස, මහා අරුම පුදුම මිනිසෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව මේ ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙන වචන අච්චරිය මනුස්ස, මහා පුදුම සහගත පුද්ගලයෙක්. මෙහෙම ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයේ, අටුවා සාහිත්‍යයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව මෙහෙම වචන යොදලා තියෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ තුල තිබිච්ච සුවිශේෂී වූ ගුණයන් නිසාම තමයි මෙන්න මේ ශබ්ද පෙළක්, මේ වචන පෙළ ත්‍රිපිටකයේ තුල සඳහන් වෙන්නේ. මේ වචන පෙළ අටුවාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි පින්වත්නි මම මුලින්ම කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අඳුනා ගන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරුව පමණක් බලලා ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව චිත්‍රයක් බලලා ඒ චිත්‍රය තුළින් අඳුනා ගැනීම ප්‍රමාණවත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතයේ කටපාඩම් කරලා උන්වහන්සේ පිළිබඳව අඳුනා ගන්න බෑ. ඒ සාමාන්‍ය අඳුනා ගැනීම පමණක්. නමුත් ඇතුළටම ගිහිල්ලා ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා අඳුනා ගන්න නම් උන්වහන්සේගේ දේශනාව සඳහන් වෙලා තියෙන ත්‍රිපිටකයේ තුලම බහින්න ඕනේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිළිබඳව යම් වැටහීමක් අපි තුල තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ධර්මයේ තුලින් තමයි, ඒ ත්‍රිපිටකයේ තුලින් තමයි
නිසි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අද ධර්ම දේශනාව මීට වඩා පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්ම දේශනාවම සම්බන්ධ කරමින් නැවත දෙවෙනි කොටස ඊළඟ ධර්ම දේශනාව වශයෙන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි හඳුනාගත යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසානේ අපිට මේ හැම දෙයක්ම ලැබිලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිටෙන් තමයි අපිට මේ හැම දෙයක්ම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකයි අටුවාචාරින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරන්නේ මා මුලින් කියපු ගාථාව බුදු කෙනෙකුට තවත් බුදු කෙනෙකුගේ ගුණය වර්ණනා කරන කල්පයක් ගත වුණත් කියලා නිම කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අපි ගැන කියනම කවරේද? අපට කොහෙත්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ගුණයන් පිළිබඳව වර්ණනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මුලින්ම කියපු විදියට පින්වතුන්ලා මතක් කරගන්න සාමාන්‍ය ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන පුද්ගලයාට කොයිතරම් ගැඹුරක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව වැටහෙන්නේ. ඒ වගේම සෝවාන් වෙච්ච, සකෘදාගාමි වෙච්ච, අනාගාමි වෙච්ච රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට, ඒ වගේම 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට, ඒ වගේම 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර ප්‍රධාන මහා කච්චායන, මහා කොට්ටිත, මහා කාශ්‍යප, මහා අනුරුද්ධ, ඒ වගේම අගසව් දෙනමට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණේ කොයිතරම් ගැඹුරක් දක්වාද වටහා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරගන්න. ඒ අනුව කල්පනා කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ මහා සාගරය හා සමාන ගුණයකින් යුක්ත කෙනෙක් කියන මේ ශ්‍රද්ධාව, මේ අචල ශ්‍රද්ධාව අපි තුල ඇති කරගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පුරා විසිරලා සිටින අය, දාර්ශනිකයන්, විද්‍යාඥයන් හැමෝම බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරන කාරණාව වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාවෙහිම දෙවෙනි කොටස වශයෙන් ඊළඟ කොටසේදී කීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ අපගේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි ලන්ඩන් භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ගෞරවනීය අපගේ සහෝදර සුමන ස්වාමින් වහන්සේට මෙම ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අද දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරන ලබන සුජීව මහත්මයා, ඒ වගේම ඉන්දිරා මහත්මිය, ඒ දෙදෙනා බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සුජීව මහත්මයා බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට ආදරණීය අම්මා හේමලතා දවාස් ගුණසේකර මහත්මිය, එවාගේ මහත්මිය මේ පින් පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. එවාගේම ඉන්දිරා මහත්මියගේ මියපොළොව සැපත් වන්නට යෙදුණු දෙමාපියන් වන පියාවන ගුණසිංහ මල්ලිකා ආරච්චි, එවාගේම මාව වන ලලිතා පෙරේරා මහත්මිය මේ මියපොළොව යන්නට යෙදුණු මේ සියලු දෙනා විසින්ම මේ පින් පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා තම තමගේ පරලෝ ජීවිතයන් සැපවත් භාවයටම පත් කරගනිත්වා. ඉක්මනින්ම උතුම් අමාමා නිවන් සැනසෙල්ලෙන්ම සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව හිත තුළ තබා ගන්න. ඒ වගේම අපේ සුජීව මහත්මයා, ඉන්දිරා මහත්මිය, එයගේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දැරීමේ පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු කොටගෙන තම තමගේ ජීවිතය සාර්ථකමත්ම වේවා. තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය නිරතුරුවම ලැබේවා. කරන කියන රැකී ආරක්ෂාවන් තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දියුණුවෙන් දියුණුවටම පත්වෙත්වා. ඒ වගේම මේ විදිහටම දහම් මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මනාව වටහාගෙන සංසාර සසරේ හැකි ඉක්මනින්ම ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන මේ දුකින් අත මිදලා උතුම් වූ අමාන් මහ නිවන් සැනසෙල්ලෙන්ම සැනසෙත්වා කියන අදහස ඇති කරගෙන සියලු දෙනාම පුණ්‍යානුමෝදන් කරන ගාථාව කියන්නේ. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ත්වං සදාති සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි පින්වතුනි. දැන් මේ අවසන් වූයේ නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර ලලිත්පුරෙහි ශ්‍රී සුමංගල විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී නේපාලයේ පඤ්ඤාරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන බොහොම කරුණාවෙන් නේපාලයේ සිට අපේ දහම් සංවේස දහම් ඥානාභිවෘද්ධිය සඳහා නිර්වාණ ශාන්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඒ ධර්ම ශ්‍රවණමේ පින්කම සඳහා ඒ කාලය ගත කොට ඒ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වුවේ පඤ්ඤාරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට ලන්ඩන් විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දායක සභාව වෙනුවෙන් එවැගේ මේ දායකත්වය දරූ සුජීව මහත්මයාත් ඉන්දිරා දිවාස් ගුණසේකර මහත්මියත් ඒ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම අද දවසේ ඒ විහාරස්ථානයෙන් විකාශනය කරන නිකිනි පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ ධර්ම දේශනාවලට දායකත්ව දරමින් ඒ දිවාස් ගුණසේකර යුවළ වෙනුවෙන් එවැගේම ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඒ අටසිල් සමාදන් වෙච්ච විහාරස්ථානයේ ඒ උපාසක උපාසිකාවන් වෙනුනුත් මම බොහොම කෘතඥපූර්වකව වහන්සේට නිරෝගී ජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ පින් සියල්ල හේතු කොටගෙන තව තවත් ලෝක ශාසනික සේවාවන් කරන්නට ලෝක ජනයා නේපාලෙත් එංගලන්තෙත් ලංකාවෙත් සියලු දෙනාටම ඒ ධම් දේශනා කරමින් ඒ අයගේ ධර්මඥාන අභිවෘද්ධිය ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධන සඳහා ධර්ම දේශනා කරන්නට ඒ පින් තුලින් කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය ළඟා කරගෙන තමන්ගේ දැහැමි ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්නටත් ඒ වහන්සේට ඒ දායක පින්තුන්ගේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් සුවය සාක්ෂාත් කරගන්නට අද දවසේ මේ පින් හේතු වාසනා වේවායි කියලා අපි කරුත් සාදුකාර දී පුණ්‍යානුමෝදනා වෙනවා. සාදු සාදු සාදු. පින්තුනි, ඉතින් අද දවසේ අපි විහාරස්ථානයේ මගින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා මාලා පින්කම් මාලාවේ උදේ සිට ඒ වඩනාගල සමිඳුරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ දහවල් එඩ්මන්ටන් සිට රත්නාමෑණියන් වහන්සේට ඉන්පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අපේ ගුරුදේවයන් පූජ්‍ය පොළොමරේ සෝර්තනායක ස්වාමීන් වහන්සේත් එවැගේම මේ සුළු මොහොතකට කලින් නේපාලයේ පඤ්ඤාරත්න ස්වාමීන් වහන්සේත් නේපාලයේ සිට ඒ ධර්ම දේශනා මාලාව අපි විකාශනය කරන්නට ඒ දායකත්ව දුන් සියලු දෙනාටම එවැගේම ශ්‍රාවක උපපිතුන් සියලු දෙනාටම වෙන අපි අද දවසේ මේ නිකිනි පුර පසළොස්වක වැඩසටහන විකාශනය කළා. ඉතින් ඒ විකාශනය තුළින් අද දැන් අපි සමාප්ත කරනවා. තව සුළු මොහොතකින් සන්ධ්‍යාවේ 7ට විහාරස්ථානයේ වස් කාලය තුළ දෛනිකව පවත්වන බුද්ධ පූජාවට සම්බන්ධ වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අපි දැන් නවතිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.